नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां प्रविंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ। राम विलास पासवान की मृतक के अंतिम दर्शनों लिए उन्होंने जनपथ रिहाइश विखे रखी गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ते होरनां नेतावां वल्लों जनपथ पहुंच के पासवान नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। उन्हां दा अंतिम संस्कार भलके पटना विखे कीता जावेगा। RBI ने दुमाही मुद्रा नीति च प्रमुख नीतिगत दरां नूं बरकरार रखिया। सेहत मंत्रालय वालों मनोरंजन पार्कां ते सिनेमा घरां समेत अजਿਹੇ होरनां ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। चोण कमिशन वालों बिहार दीयां दूजे गेड़ दीयां चोणां संबंधी नोटिफिकेशन जारी। 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 94 सीटां ते 3 नवंबर ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरमाएकारी लिए बहुत ढुकवां माहौल है। कनेडा च इन्वेस्ट इंडिया कानफ्रेंस ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ माध्यम ਰਾਹੀਂ संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ देश ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री ने कानफ्रेंस में शामिल हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ कारोबारियों को संबोधन करदे कहा कि न्यू इंडिया के दृष्टिकोण ने हरेक निवेशक लिए एक मौका पैदा किया है। उन्होंने देश अंदर विदेशी सरमाएकारी के प्रमुख पहलुओं से भी चानना पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिरता लिए लोकतंत्री सरकार, कारोबार में पारदर्शिता ते वड्डे बाजार की उपलब्धता सरमाएकारां लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय दौरान देश का फार्मेसी सैक्टर उभर के सामने आया है, जिसने 150 तो वध मुल्कां नूं जीवन बचाउण वालियां दवाइयां उपलब्ध करवाइयां ने। Opportunity for everyone, institutional investors, manufacturers, supporters of innovations, ecosystems, and infrastructure companies. There is an opportunity to invest, to set up units and to run businesses. There is an opportunity to partner with our private sector and with the governments. There is an opportunity to earn as well as learn. Not only that, as well as to lead. There is an opportunity to grow. Friends, in the post-COVID world, you will often hear of various kinds of problems. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का बीती रात देहांत हो गया। उन्हों का अंतिम संस्कार भलके पटना विखे किया जाएगा। गृह मंत्रालय अनुसार सोग वजों अज कौमी राजधानी दिल्ली और सारिया सूबाई राजधानियां च तिरंगा अद्धा चुकिया रहेगा। पासवान की मृतक के अंतिम दर्शनों लिए उन्हों की नवीं दिल्ली विचली जनपथ रिहाइश विखे रखी गई है, जिथों बाद विच उन्हों की मृतक देह नूं पटना लिए रवाना किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनपथ रिहाइश विखे पहुंच के मरहूम नेता नूं श्रद्धांजलि दी। 74 वरियां दे पासवान का हाल ही दिल का ऑपरेशन होया सी, जिस तो बाद उन्हां दी सेहत खराब चल रही सी। बीती रात उन्हां दे पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट राहीं उन्हां दे देहांत की जानकारी दी। लोक जनशक्ति पार्टी के मोडी पासवान 8 बार लोक सभा लिए मैंबर चुने गए और मौजूदा समयों हाजीपुर हल्के तो संसद मैंबर सन। राम विलास पासवान ਵੱਖ-ਵੱਖ समय के केंद्रीय मंत्री मंडल का हिस्सा रहे। खास तौर पर बिहार की राजनीति में उन्हों की विशेष थां सी। हाल ही च उन्हों की पार्टी ने बिहार चोणां वखरियां लड़न का ऐलान किया सी, जबकि पार्टी ने केंद्र च बीजेपी नाल अपनी भाईवाली कायम रखने की गल आखी सी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अज अपनी दुमाही मुद्रा नीति का ऐलान किया। RBI ने बैंक दीयां प्रमुख नीतिगत दरां 'च कोई तब्दीली नहीं की। बैंक ने रेपो दर नूं 4% ते रिवर्स रेपो दर नूं 3.35% ते बरकरार रखा है। मुद्रा नीति नूं जारी करदिआं RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थचारे 'च सुधार के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तीजी तिमाही तो आर्थिक गतिविधियां 'च वाधा होना शुरू हो जाएगा।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਈ 'ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 9.5% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GDP ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। Unchanged at 4%. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SOP ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 50% ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। SOP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 85% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 964 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,06,490 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8,93,592 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 12.94% ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਤਾਮੜੀ, ਸ਼ਿਓਹਾਰ, ਮਧੂਬਨੀ, ਦਰਭੰਗਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 71 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 2+2 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 2+2 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 2018 'ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।